பூமி அமைதிக்காக விழிகவே மண்ணில் மஞ்சள் வெளிச்சம் விழுகவே மலரே சோம்பல் முறித்து எழுகவே எங்க சிறு குழந்தை தன் கைகளில் இடுமோ அங்கு தோன்றாயோ கொள்ளை நிலவே எங்க மனித இனம் ஓரோய்ந்து சாய்ந்திடுமோ அங்கு கூவாயும் வெள்ளை குயிலே வெள்ளை பூக்கள் எங்கும் மலரவே திரியும் பூமி அமைதிக்காக விழிகவே மண்ணில் மஞ்சள் வெளிச்சம் விழுகவே மலரே சோம்பல் முறித்து எழுகவே வெள்ளை பூக்கள் எங்கும் மலரவே மலரவே பூமி அமைதிக்காக விழிகவே திணியும் பூமி அமைதிக்காக விழிகவே மண்மேல் மஞ்சள் வெளிச்சம் விழுகவே மலரே சோம்பல் முறித்து விழுகவே குழந்தை விழிக்கட்டுமே தாயின் கதகதப்பில் உலகம் விழியட்டுமே பிள்ளையின் சிறு முதல் சிரிப்பு வெள்ளை பூக்கள் உலகம் எங்கும் மலரவே பூமி அமைதிக்காக விழிகவே மண்ணில் மஞ்சள் வெளிச்சம் விழுகவே குழந்தை விழிக்கட்டுமே தாயின் கதகதப்பில் உலகம் விடியட்டுமே பிள்ளையின் சிறு முதல் சிரிப்பு வெள்ளை பூக்கள் உலகம் எங்கும் மலரவே காற்று பேசும் மழை பாடும் பாடல்களும் ஒரு மௌனம் போல் இன்பம் தருமோ கோடி கீதம் கவி காட்ட வார்த்தைகளும் துளி கண்ணீர் தருமோ வெள்ளை பூக்கள் உலகம் எங்கும் மலரவே
கிழியும் பூமி அமைதிக்காக விழிகவே மண்ணில் மஞ்சள் வெளிச்சம் விழுகவே மலரே சோம்பல் முறித்து எழுகவே யோக சில Hello. Hello. Good morning, madam. You are Yeah. audible. Yes, sir. So, shall we begin the program? Yes, madam. So, good morning, everybody. Welcome to this webinar on the road to success, handling stress to reach your goals. Dear friends, this is a time when the second wave of COVID virus is spreading across the country in an uncontrollable manner. And with each passing day, fear of the disease, financial restrictions, and death of people close to our hearts cause a lot of emotional imbalance. I'm sure this webinar would serve to help us a little bit, at least, to get through this wave of stress and struggle and help us to concentrate on our aspirations. Keeping this purpose in mind, let us begin this webinar with a short prayer by Sister Catherine. Hello? Hello? Jenny ma'am? Yes? Sister, shall we start the prayer, sister? Yes, ma'am. Okay. Yeah. Hello. It looks like we are having a little bit of technical difficulty. Please bear with us. God, our loving Father, you created the whole world with beautiful creatures. Today,
Due to our selfishness and weakness, we made them ugly and polluted, so we are unable to live in this world peacefully and happily. Now we are in your presence. Send your Spirit upon us to discern what is good and evil in our society. By attending this webinar, we are focusing on our trauma and stress facing in our day-to-day life. Due to pandemic, help us to overcome all these difficulties and gaining of knowledge and strength in our heart and mind. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Thank you, sister. And now I would like to invite our vibrant and energetic Vice Principal, Dr. Sister Lima Rose, who is also one of the coordinators of the Startup Committee of Institution Innovation Council, to propose the welcome address. Over to you, sister. Esteemed Secretary, Dr. Sister Geraldine Jayam, Eminent Principal, Dr. Sister Sophie, Energetic Controller of Examination, Dr. Josephine Vinolia, Distinguished Resource Person, Dr. Ganesh, Passionate IAC Coordinator, Dr. Sister Sahaya Selvi, Enthusiastic Convener, Dr. Anami Augustus, Renowned Organizing Secretary, Dr. Jenny, the encouraging and supporting faculty of Media Committee, respected faculty and students of our college and other colleges. A pleasant good morning to all. Ships don't sink because of the water around them. Ships sink because of the water that gets in them. Don't let what's happening around you get inside you and weigh you down. Yes, dear participants, we are in the pandemic situation and stressful world. Our life is uncertain. We are worried about so many things, find it difficult to achieve our goal. This is the time that we need to hope against hope. Therefore, we have arranged a webinar on handling stress to reach our goal. Now, I'm happy to introduce to you the competent and efficient resource person, Dr. Shiva Ganesh Kumar. He is the Director of Success Imprint Company, which is leading into leadership training and coaching. He has trained more than 5 lakhs entrepreneurs, working professional and business leaders in the last 8 years. He has been awarded as the best teacher at Ethiraj College in 2014. He is the training director, BNI Chennai. He has published a book on business profit formula, and the peak performer code will be launched 1st August 2021 at Goa. He goes for Vipassana last 5 years. It is a 10 days course which makes him to go into deeper in spirituality. He does 108 Surya Namaskaranam daily from 2020 onwards. He spends 1 hour daily for learning new things in business. His vision is to impact people's lives in positive way. His professional achievement shows that he is endowed with abilities and efficiency. Such a wonderful, resourceful person has consented to be amidst us in online mode to share his knowledge and experience. Let us be enriched through his presentation and obtain good knowledge for our understanding of pandemic situation. I, on behalf of management and everyone present here, heartily welcome you, sir. At the same time, I am especially thankful to you for accepting our invitation and gracing this webinar. I extend my sincere gratitude to you, sir. It is a pleasure to address you, my dear students. You are the young minds of today and the responsible citizens of tomorrow, facing a lot of threatening natural calamities. I can see a blend of extraordinary and smart students who have made this day a successful one by participating in this webinar.
So here I feel privileged to extend a warm welcome to you all. I ensure that the webinar will be beneficial and fruitful for everyone present here. Wishing you all the best. Welcome and thank you one and all. Thank you, Thank you, sister. Yeah. So once again. So thank you, sister. Next, I invite Dr. Sister Anne Puppet Sophie, a calm, compassionate, and dedicated principal, who is also the president of Institution Innovation Council, to offer her felicitations. A pleasant good morning to each one of you, and hearty welcome to resource person, Dr. Shiv Ganesh Kumar, faculty, both teaching and non-teaching, research scholars and students. During the fresh hours of this morning, we are connected to this online platform to participate in this webinar on Road to Success, Handling Stress to Reach Your Goal. Thanks to the faculty, both teaching and non-teaching, research scholars, students, not only from our institution, but from other institutions, for responding to our invitation and for being present here today for this webinar. All of us are aware of the present situation, which we have not previously experienced. This pandemic, a global public health issue, has an impact on all areas of life and it has permeated every facet of our daily life. Fear, worry, and stress are normal responses to perceived or real threats, and at times when we are faced with uncertainty and unknown. Stress is part of being human, and it can help motivate one to get things done. Each one needs to begin with an end in mind. Goals matter. No matter what type of goals we are setting, they should provide some degree of stress relief. If we want to avoid stress while we strive to reach our goal, then the way we set our goals matter. Reaching one's goal by handling stress paves the way to success, thereby promoting happiness and meaning in life. We are familiar with the quote, "We can't change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination." Today, here we have an eminent resource person, Dr. Shiv Ganesh Kumar, Life and Business Coach Chennai, to enlighten us on the given topic. Sir, on behalf of the management and all the participants present here, I accord to you a very warm welcome. I invoke God's blessings on all your endeavors and your noble service to the society. I take this opportunity to appreciate the members of the Institution Innovation Council, Vice President and NISB Coordinator, Dr. Sahaya Selvi, Convener of IIC, Dr. Anami Augustus, and particularly the organizing secretaries of today's webinar, Dr. Sajima Rose, Vice Principal and Coordinator, Dr. Jenny Padua, the Dean of Science and Coordinator, and all the members of the Starter Committee and the Media Committee for their planning and for the implementation that we see today's webinar come true. I welcome each one of you, offer my warm felicitation and implore God's blessings for a fruitful webinar. Thank you. Thank you, sister. And before we start the session, I would like to invite Dr. Sister Sahaya Selvi, the Vice President of Institution Innovation Council and also the NISP Coordinator, to introduce IIC and the topic of today's session. Good morning, dear participants. Let me introduce the topic with a beautiful quote by saying, "If you have choice, then choose the best. If you have no choice, then do the best." Yes, during this pandemic, we do not have the choices to choose the best, but do the best by reducing the stress or tension. Stress is inevitable in all walks of life. Especially during the second wave, we are stressed so much that our own family members, relatives, friends, and well-wishers are affected by COVID-19. There are a lot of fears in each one of us that whether we live or not. As Gover, the management guru, would say that members may come and go, but the organization remains forever. Therefore, this topic on Road to Success, Handling Stress to Reach Your Goal, is organized as webinar to reduce our stress and boost our success, which may lead us to reach our goal.
for which you and I are created by God. Let us do our maxim and leave our legacy for our future generation. Stay safe and God bless you all. Over to the organizer. Thank you, sister. And now it's time to have a resource person. I invite our chief guest and resource person of today's program, Mr. Shiv Ganesh Kumar, life skills and business coach, to take over the session. Thank you so much, all of you, for the warm welcome and pleasant introduction. Thank you so much. And if you're able to see my screen and my video, just type C in the chat box so I also get to know. Yes. If my audio and video is visible to you, just type C in the chat box. So thank you so much. Okay, let me start this program in 2 simple questions. I want an immediate answer from all of you. Would you like to achieve your goals? If you yes, just type yes in the chat box. Would you like to achieve your goals instead of even obstacles? If your answer is yes, just type the answer yes. Thank you so much. My name is Shiv Ganesh Kumar, known as SGK, Life and Business Speaker. And I welcome all of you on today's session called Road to Success, Handling Stress to Reach Your Goals. And first of all, I would like to thank everyone for being here, because one of the greatest things we can give it to other human beings is time. You are giving your precious time to me. So I ensure that in next 1 hour, it creates a big impact in your life and help you to achieve your goals and overcome stress. That's great. So is that okay? Can I go in Tamil or English? If you want me to talk in Tamil, just type T. I heard it, there are a lot of students are even seeing from YouTube also. So can I go in Tamil? If Tamil, just type T, so I know which language I have to talk. So you can go in Tamil and English both, like bilingual will be good, I guess. Right. Fine. Thank you so much for the response. Thank you so much. And okay, before that, I would like to start the session, just quick small intro about me, the sense how I started, how I'm into this profession, though they gave a brief intro. I born and brought up in a small village called Uttarameru, which is in the Kanchipuram district. Up to 12th grade, I studied in a Tamil medium, government boys high secondary school. One of the best student, outstanding student, particularly all the notorious mischievous activities, somehow I passed. And I did my hotel management then. And after that, once you finish your job, you need to go. Though I was good in studies in my college days and got a good mark, but I couldn't get any job. The reason was I was lacking in the communication skills, not able to talk in English, attending the group discussion, interviews. All this made my life very, very miserable. So I didn't get a job. 6 months, I was a VIP officer at home. That means Valila Patadari illinga. Vetti soru danta soru abida, they used to call me at my parents. And after that 6 months, I got my first job as a waiter in a 4-star hotel. So within 3 days, I didn't enjoy that life because like ketchup plate edukradhu, then serve பண்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நான் ஏதோ கனவோட போனேன், பட் அது வேற மாதிரி இருந்தது. அதான் லைஃபே வந்து வேஸ்ட்ன்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்தது. ஸோ நான் போய் பேரண்ட்ஸ்டையும் சொல்ல முடியல, அண்ட் I don't know what to do alternate, but I continued to work as a waiter in a 4-star hotel. Worked 1 year. Typically, when any organization you work for a year, there is a thing called appraisal comes. And the appraisal எனக்கும் வந்தது. அதில் வந்து like I used to get this mark in my school days. ஒன்றும் இல்லை, கோழி முட்டை, that's the same mark I got in my appraisal. My manager told me that you need to work very hard. You need to improve your communication skills, talking to the customers, sales, negotiation, lot of things. He gave one huge provision list. நம்ம எப்படி வீட்டுக்கு மளிகை சாமான் இருக்கணும், அது மாதிரி ஒரு பெரிய லிஸ்ட் கொடுத்து இதெல்லாம் டெவலப் பண்ணாதான் நீ வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும்ட்டாரு. Then 2009, I went and joined there's a program, leadership program, and that was a 10 weeks program. That program gave huge confidence, conviction that I can do something in my life. Then I started learning English. I started liking that. I started loving that same waiter job and started giving my best. Within 1.5 years, my dear friends, I became an assistant manager in the same organization, and which changed my life. And after that, what happened? I was asking one serious question, which changed my life. The continuous education about myself changed my life. So I went and joined as a sales coordinator in the same organization. That was the time I was
peak in my career, getting a job from Switzerland, Norway Cruise, the hotel management job. So I quit that job and went and joined as a sales coordinator in the same training institute where I got trained. And 1.5 years I worked there and become a corporate trainer there. And from then onwards, I want to create one niche in my area. So I started studying about willpower. willpower நிறைய விஷயம் நம்ம பண்ணணும் நினைப்பான ஒரு சில விஷயம் நம்மளால பண்ண முடியாது. அதை ஏன் பண்ண முடியல, அதை எப்படி பண்ணலாம்னு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி then அதை வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸா கண்டக்ட் பண்ணி and people used to start me calling me willpower Shiv in 14 and 15 across India. So அதுக்கப்புறம் வந்து I started talking about life and business. Now I coach entrepreneurs also on business, how to run a profitable business. This is my 30 years of journey from waiter to business coach. And all that, why I shared this to you is all that I believe anything is possible. Only thing is you need to believe that what you want to achieve. If that belief is there, it's possible. உங்களுக்கு பணம் இல்லை, ஸ்கில் இல்லை, உங்களை சப்போர்ட் பண்ண யாரும் இல்லை, அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லைங்க. உங்களால பண்ண முடியும் அந்த நம்பிக்கை வந்து ரொம்ப தீர்க்கமா இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டா உங்களால வந்து பண்ண முடியும். That's one lesson I want to communicate to all of you. It's possible. வாழ்க்கையில என்ன நடந்தாலும் வந்து இந்த ஒரு வார்த்தை தான் நான் யூஸ் பண்றது as a mantra. It's possible. So இந்த மந்த்ரா எங்கெல்லாம் நீங்க வந்து ups and downsல போறீங்க உங்க லைஃப்ல, please use this. It's possible and bounce back and definitely you can lead a great life. So just type it's possible in the chat box. Okay, thank you so much. So what is that we are going to learn in next 1 hour? The first thing is we are going to learn the number one reason why people they don't achieve their goals, and the number two we are going to see one obstacles to overcome your goals. Because that one obstacles it like அது ஒரு பெரிய தடையா வந்து நிக்குது, அது வந்து நிறைய பேர் மீண்டு வர முடியல, அந்த தடை என்ன, அது வந்து எப்படி வெளியே வரதான் பார்க்க போறோம். Third aspect is we have a lot of stress in the corona pandemic time. Stressல இருந்து simple few tips and ways to overcome that stress. And also we are going to see any action plan, any program that we attend, we have to learn and implement. அதுதான் வந்து ஒரு learning-கான ஒரு transformation கொண்டு வரும். We have to learn and understand and remember and implement. So same thing we will be asking at the end in the action plan selected. So right now I want your participation. இல்லனா வந்து நானே பேசிட்டு இருக்கமா இருக்கும். So what is that one thing you want to learn from this? Just type 1 or 2 or 3 in the chat box. There are 3 things I'm going to talk about in this webinar. So இதுல இருந்து நீங்க என்ன ஒரு விஷயம் நீங்க கத்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அதை மட்டும் நீங்க chat box ல டைப் பண்ணுங்க. Thank you. Thank you so much, Shiva, Daniel. Thank you so much. And is that my screen is visible? My screen is showing right now with gift, because I have a little doubt whether my screen is shared or not. So is that my screen is shared with a gift image? If you see that, just type yes. No, sir, no. Yeah. Yes, Dr. Jenny, are you able to see that slide with the gift box? No, like what we see is the first slide, I guess. Okay, first slide. Mm-hmm. Just one sec. Yeah. Okay. I think yes. Is it visible now, the screen? The screen is visible, but then like, I mean, the slides are not being shared. Okay, then I'll go without slide, that's better. So let me start this program by offering like now we'll go gift கொடுக்கன்னு வெச்சுக்கீங்க. எத்தனை பேருக்கு அந்த gift வேணும்? டெஃபினட்டா வந்து எல்லாருக்கும் அந்த கிஃப்ட் வேணும், நீங்க கண்டிப்பா ஆசைப்படுவீங்க. ஸோ அந்த கிஃப்ட்டை வந்து நீங்க என்கிட்ட வாங்கணும்னா அதுல வந்து ஒரு ரொம்ப ப்ரெஷியஸான ஒரு விஷயம் இருக்கு. அந்த கிஃப்ட் உங்களுக்கு நான் தரணும்னா யூ ஹாவ் டு பே 1000 rupees, 10,000 rupees அப்படின்னு சொன்னா வந்து நீங்க வந்து அந்த கிஃப்ட் என்கிட்ட வாங்குவீங்களா? ஐ டோன்ட் திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ சே நோ. ஸோ திருப்பி நான் இன்னொரு ஆஃபர் சொல்றேன். இந்த கிஃப்ட்ல சம்திங் ஸ்பெஷல் இருக்கு. இந்த கிஃப்ட் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா டெஃபினட்டா வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் கிடைக்கும் போது யூ நீட் டு பே ஜஸ்ட் ஒரு 50,000 rupees. எத்தனை பேர் இந்த கிஃப்டை வாங்குவீங்க? For sure you will say no for this.
ஸோ ஒருத்தர் மட்டும் வந்து 50,000 rupees கொடுத்து இந்த கிஃப்ட் என்கிட்ட வாங்குறாரு. அந்த கிஃப்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது அதுல வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 50 lakhsக்கான செக் இருக்கு, ஓப்பன் செக். இப்போ நோ சொன்னவங்கள மைண்ட்ல நீங்க நோன்னு சொல்லிருப்பீங்க. நான் 10,000 கொடுத்தா இந்த கிஃப்ட் தரேன், இல்ல 50,000 கொடுத்தா இந்த கிஃப்ட் தரேன் நான் சொல்லியிருந்தேன். இப்போ நான் இந்த நோன்னு சொன்னா நோன்னு சொன்னவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க? அந்த கிஃப்ட்டுக்குள்ள 50 லட்சம் ரூபாய் ஆகுன செக் இருக்கு அண்ட் ஜஸ்ட் ஒரு 50,000 ரூபாய் பே பண்ணி தான் அந்த 50 லட்சம் ரூபாய் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும். எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? ரொம்ப ஹார்டா இருக்குல்ல? அதே மாதிரிதான் வந்து என்னன்னா வந்து இந்த நெக்ஸ்ட் ஒரு 45 minutesல வந்து யூ நோ நீட் டு பே தட் 10,000 or 50,000 டு மீ. அதுக்குள்ள ஆனா வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அந்த விஷயம் உங்க லைஃப்ல சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களா இருக்கும். அதனால வந்து உங்களோட கம்ப்ளீட் ஃபோக்கஸ் நெக்ஸ்ட் ஒரு 40 minutes இந்த செஷனுக்குள்ள கொடுங்க. டெஃபினட்டா வந்து இது வந்து உங்க லைஃப்ல ஒரு சின்ன மாற்றத்தை கண்டிப்பா கொண்டு வரும் நான் நம்புறேன். ஸோ நான் இந்த ஸ்லைட ஷேர் பண்ண போதுல ஸோ என்ன கம்ப்ளீட்டா ஃபோக்கஸ் பண்ணி செஷன் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ the number one reason why people they don't achieve their goals அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்றேன். why people they don't achieve their goals. 1900ல வந்து சாம்வெல் லாங்கிங் ஒரு மேக்ஸ் ப்ரொஃபஸர் இருந்தாரு. அவர் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாருங்க. இந்த ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில அவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு வந்து ஒரு என்ன ஒரு ஆம்பிஷன், ஒரு ட்ரீம்னா வந்து he want to start invent ஏரோடைனாமிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி வந்து ஏரோப்ளேன் கண்டுபிடிக்கணும்னு ஒரு ட்ரீம் ஒர்க் இருக்கு. அதே சமயத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரைட் பிரதர்ஸ் அவங்க 2 பேரும் வந்து இந்த ஏரோப்ளேனை கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ஒரு இனோவேஷன்ல அவங்களும் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இந்த சைடு நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து சாமுவல் லாங்லிக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ண நிறைய பேர் இருந்தாங்க. ஈவன் ஓல் US கவர்மெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ there is a ஆர்கனைசேஷன் கால் வாட் டெவலப்மெண்ட். அவங்க ஒரு $50 million வந்து கொடுக்குறாங்க. அண்ட் இவங்க சின்னதா ஒரு இனோவேஷன் கொண்டு வந்தா கூட, ஒரு சின்னதா ஒரு புது விஷயம் கண்டுபிடிச்சா கூட வந்து the whole people are there to support and encourage. அதே சேம் டைம் நீங்க வந்து ரைட் பிரதர்ஸ் அவங்க லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா அண்ட் அவங்க டீம்ல மோஸ்ட்லி வந்து லைக் காலேஜ் ட்ராப் அவுட் இவங்கதான் நிறைய பேர் இருந்தாங்க அவங்க டீம்ல. அதே சமயம் அவங்க ஒரு இனோவேஷன் ஒரு சின்ன கண்டுபிடிப்பு கொண்டு வந்தா கூட யாரும் வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு ஆள் கிடையாது அண்ட் என்கரேஜ்மெண்ட்டும் கிடையாது அண்ட் நிறைய தோல்விகள். அப்படி இருந்தும் வந்து அட் லாஸ்ட் வந்து 1903ல வந்து யாரு வந்து ஏரோப்ளேனை கண்டுபிடிச்சாங்க உங்களை கேட்டா கண்டிப்பா நீங்க சொல்லுங்க ரைட் பிரதர்ஸ் தான். ஆமா, ரைட் பிரதர்ஸ் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. என்ன ரீசன்? ஓகே, 2 பேருக்கும் ஒரே ட்ரீம் இருக்கு, 2 பேருக்கும் ஒரே கோல் இருந்தது. ஒருத்தரால அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சது, ஒருத்தரால ஏன் அச்சீவ் பண்ண முடியல அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த வந்து ஸ்டார்ட் வித் வைன்னு ஒரு புக்ல வந்து சைமன் செக் வந்து அந்த புக் இந்த ஒரு ஸ்டோரியோட ஸ்டார்ட் பண்றாரு. இந்த 2 ஸ்டோரியை நரேட் பண்ணிட்டு ரைட் பிரதர்ஸ் பத்தியும் சொல்லிட்டு தென் அதுக்கப்புறம் வந்து சாமுவல் லாங்லி இவரை பத்தியும் சொல்லிட்டு இந்த ஸ்டோரி அவர் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாருன்னா, சாமுவல் லாங்லி அந்த கோல் அச்சீவ் பண்றதுக்கு என்ன ஒரு மைண்ட் செட் ஃபர்ஸ்ட் வச்சிருந்தாருன்னா, என்ன ஒரு வைல் வச்சிருந்தாருன்னா, எனக்கு இதை நான் கண்டுபிடிச்சா நிறைய பணம் என் லைஃப்ல வரும், அது மட்டும் இல்லாம வந்து ஐ கேன் கெட் லாட் ஆஃப் ஃபேம், இந்த மாதிரி விஷயம் தான் வச்சு அவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அவங்க டீம்ல வந்து யாருன்னா வந்து ஒர்க் பண்ணல கூட வந்து நான் நிறைய பணம் தரேன், எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒர்க் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி தான் மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அதே சமயம் நீங்க இந்த சைட் பாத்தீங்கன்னா வந்து ரைட் பிரதர்ஸ் டீம்ல வந்து ஏன் அவங்க இந்த ஏரோப்ளேனை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு கேட்ட வைன்னு பார்க்கும்போது பார்த்தா தே தாட் ஒன்லி ஒன் திங், டிரான்ஸ்போர்ட் கேன் பி மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். அது ஒண்ணுதான் வந்து அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்டா இருந்தது. அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் வந்து நான் இந்த ஏரோப்ளேனை கண்டுபிடிக்கணும்னு வந்து போராடினாங்க அண்ட் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் அப்படின்னு சொல்லும் போது ரொம்ப சாதாரணமா இருக்கு. அதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன். அந்த காலத்துல வந்து ஒரு 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து இந்தியால இருந்து வந்து US போனா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 35 days ஆகும் கப்பல்ல போனா, திருப்பி வரணும்னா ஒரு 35 days ஆகும் கப்பல்ல வச்சுக்கோங்க. ஆல்மோஸ்ட் எவ்வளவு நாள் 70 days இதுலயே அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ற மாதிரி ஆயிடுது. ஆனா இன்னைக்கு நீங்க பாருங்க வித்தின் ஒரு லெஸ் தென் ஒரு 48 hours வந்து நீங்க US போயிட்டு திரும்பி வந்துடலாம். பாருங்க, டிரான்ஸ்போர்ட் ஹஸ் மூவ்ட் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். எவ்வளவுதான் வந்து அவங்க தோல்வியில் அடைஞ்சாலும் இந்த ஒரு வை, இதுக்காக நான் கண்டுபிடிக்கணும், இதுக்காக இந்த கோல் அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அதை வந்து they made it possible. ஸோ சிமிலர்லி ஏன் வந்து நிறைய பேர் வந்து அவங்க கோல் அச்சீவ் பண்ண முடியலன்னா, the real reason they did not know the why. ஏன் people they don't achieve their goals அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, the number one reason is they don't know why they want to achieve. And நிறைய டைம் அந்த why வேகா இருக்கிறதா வந்து அவங்களால வந்து கோல் அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், காலைல எழுதுக்கணும்னு நினைப்பாங்க 5 மணிக்கு, எதுக்காக எழுதுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து கிளியர். Hello, sir. Your voice is not audible. Like your phone is muted. Is that audible now, madam? Yeah. Yes, sir. Sorry. If any technical slack comes, so please intimate me so I can reorganize, madam. Thank you so much. Okay. Yeah. So, ஏன் வந்து கோல் நிறைய பேரை அச்சீவ் பண்ண முடியல? The number one reason is they did not know the real why.
எதுக்காக ஒரு விஷயம் பண்றோம், why we do what we do, அந்த ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் வந்து நம்ம கோல் அச்சீவ் பண்ண முடியும். இன்னைக்கு நீங்க இந்த வீடியோஸ் பார்த்துட்டு நீங்க ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம், இல்ல வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க, ஒரு ப்ரொஃபஸரா இருக்கலாம். ஸோ யாரா இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் கோல் ஒரு விஷயம் இல்லாம இருக்காது. ஓகேங்களா? எந்த கோலா இருந்தாலும் எதுக்காக இதை பண்ணணும் அந்த ஒரு விஷயம் தெளிவு இருந்தா மட்டும்தான் வந்து நம்ம கோலை நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த கோலை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லணும்னா, இப்ப நீங்க வந்து ரைட் பிரதர்ஸ் அவங்க கோல் அச்சீவ் பண்ணாங்க. அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து லைஃப் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றோம்னா, we start with செல்ஃபிஷ்னஸ் அந்த மோட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். எல்லாம் எனக்காக வேணும், எனக்காக இதை பண்ணணும், எனக்காக இதை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் அதுக்கப்புறம் லைஃப் எப்படி மூவ் ஆகணும், செல்ஃபிஷ்னஸ் டு செல்ஃப்லெஸ்னஸ் ஒரு மோடுக்கு போகும். நான் பண்ற இந்த விஷயத்தால வந்து என்ன ஒரு பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் என்னை சுத்தி இருக்கவங்களுக்கும் என்னோட சொசைட்டியும் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட் வரும்போது அவங்க வேகமா அந்த கோல் அச்சீவ் பண்றாங்க. இதுதான் வந்து அந்த புக்ல அழகா வந்து சைமன் சினெக் ஸ்டார்ட் வித் வைன்னு ஒரு விஷயம் அந்த புக்ல வந்து அழகா சொல்லியிருக்காரு. நீங்க ஒரு கோல் அச்சீவ் பண்ணணும், ஒரு கோல் நீங்க ஒரு கார் வாங்கணும், இல்ல ஒரு வீடு வாங்கணும், ஒரு நல்ல மார்க் வாங்கணும், இல்ல ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுல உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்ன்றது பாக்குறது மட்டும் இல்லாம உங்களை சுத்தி இருக்கவங்களும் நீங்க அச்சீவ் பண்ணும்போது அந்த கோலால என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் நீங்க பார்க்கும்போது என்ன ஆகுனா உங்க வை வந்து ரொம்ப தெளிவா உங்களுக்கு தெரியும். அங்க ஒரு எமோஷனல் கனெக்ஷன் இருக்கும். அந்த எமோஷனல் கனெக்ஷன் இருக்கும்போது ஆக்ஷன் நீங்க குயிக்கா எடுப்பீங்க அண்ட் உங்க கோலும் நீங்க அச்சீவ் பண்ணுவீங்க. So the first thing which I want to share இந்த வெபினார்ல வந்து என்னன்னா, when you want to achieve your goals, know your why very strongly. If you don't know your why very strongly, and definitely வந்து அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து இதை வந்து ஓகே நான் வந்து ரைட் பிரதர்ஸை பத்தி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து, நம்ம இந்தியாவிலேயே வந்து ஒரு லேடி வந்து ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இந்த விஷயத்த பண்ணிருக்காங்க. இவங்க பேர் வந்து கல்பனா சரோஜ். 1961 வந்து மகாராஷ்டிரா வந்து பேப்பர் கோடான ஒரு இடத்துல பிறக்கிறாங்க. அண்ட் அவங்க பிறந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்க வந்து கீழ் ஜாதி மக்கள் அப்படின்னு வந்து அந்த இடத்துல தான் பிறக்கிறாங்க. ஸ்கூல் ஜாயின் பண்ணும்போது வந்து என்னன்னா வந்து அவங்க வீட்டுல இருந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர் வந்து செருப்பு இல்லாம நடந்து போகணும். அண்ட் அங்க வந்து தீண்டாமைன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு. இந்த கல்பனா அந்த அம்மா வந்து கிளாஸ்க்கு போகும்போது மற்ற பசங்க வந்து தண்ணி கொடுக்கறதோ இல்ல சாப்பாடு சாப்பிட கூட வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க. அந்த வயசுல தீண்டாமை என்ற ஒரு விஷயம் தெரியாமையே வந்து அந்த ஸ்கூல் போயிருக்காங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு 12 வயசு ஆகும்போது வந்து வீட்டுல இருக்கவங்க எல்லாரும் சொல்றாங்க பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. அந்த கல்பனாக்கு வந்து அந்த 12 வயசுல வந்து கல்யாணம் பண்றாங்க. கல்யாணம் பண்ணக்கூடிய நபர் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட 13 வயசு பெரியவங்க. சோ இவங்க அப்பா வந்து போராடுறாரு என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனா வந்து கூட இருக்கலாம் வந்து இல்ல கல்யாணம் பண்ணியே ஆகும்னு சொல்லிட்டு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க. அண்ட் கல்யாணம் பண்ணும் போது 1973 மேரேஜ் நடக்குது. நடந்த உடனே அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஆறுதல் என்னன்னா வந்து அவங்க வந்து அந்த இடத்துல இருந்து பாம்பே போறேன்னு ஒரு ஆறுதல். சோ அவங்க வந்து கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பாம்பேக்கு போறாங்க. பாம்பேக்கு போயிட்டு அவங்க லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஒரு 6 months கழிச்சு அவங்க அப்பா வந்து பொண்ணு எப்படி இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு போய் பார்க்க போகும்போது அங்க வந்து அந்த கல்பனாவை வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப இல் ட்ரீட் பண்றாங்க. அண்ட் ஒரு வேலைக்காரியோட ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துறாங்க. அந்த வீட்டுல இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் சமைச்சு போடணும், அவங்க துணியை வாஷ் பண்ணி போடணும், இந்த மாதிரி எல்லா வேலையும் அவங்க மேல திணிக்கிறாங்க. அண்ட் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பைத்தியம் மாதிரியே ஆக்குற அளவுக்கு அவங்கள கொடுமைப்படுத்துறாங்க. அண்ட் ஒரு நாள் வந்து இவங்க வந்து சாப்பாடு ஒழுங்கா சமைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து உப்பு கூட போட்டு அந்த உப்பு போட்டு சாப்பிட வச்சாங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு கொடுமை. இந்த கொடுமையை அவங்க அப்பா பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நீ இது வரைக்கும் வாழ்ந்தது போதும், நீ நம்ம கூட வந்துன்னு சொல்லிட்டு கல்பனாவை கூப்பிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு வர. வீட்டுக்கு வந்தோடனே அவங்களுக்கு இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை என்ன வருதுன்னா, அவங்க சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாமே வந்து நீ நீ வாழவே இல்லை அப்படின்னு வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி வந்து தரக்குறவா பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் தோணுது, நம்ம எதுக்கு வாழணும், சூசைட் படிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு சூசைட் பண்றதுக்கு அட்டெம்ப்ட் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா பார்த்து காப்பாத்திடுறாங்க. அண்ட் அந்த தருணம் தான் அவங்க ஒரு விஷயம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து உணர்றாங்க, நம்ம எதுக்கு சூசைட் பண்ணிக்கணும், நம்ம வாழணும்னா நம்ம எதனா ஒரு விஷயத்த புதுசா கத்துக்கினா மட்டும்தான் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேற முடியும் ஒரு தெளிவு அவங்களுக்கு ஏற்படுது. அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த தையல் மிஷினை வந்து அந்த ஒரு ஸ்கில்ல கத்துக்கிறாங்க, தையல் கத்துக்கிறது. அது மூலமா வந்து சாரி ப்ளவுஸ் எல்லாம் தைச்சு கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அதுல நல்ல தேர்வு அடைந்த பிறகு என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்ற நான் பாம்பேக்கு போறேன், அங்க ஒரு நல்ல வேலைக்கு போனா வந்து நல்லா சம்பாதிக்க முடியும்னு சொல்றாங்க. அண்ட் அவங்க ஊர்ல இருந்து திருப்பி பாம்பேக்கு போயிட்டு ஒரு வேலையில சேர்றாங்க. அண்ட் அந்த தையல் மிஷின் மூலமா வருமானம் வருது. அந்த டைம்ல வந்து இவங்க அப்பா அவங்க என்டையர் ஃபேமிலி வந்து அவங்க ஊர்ல இருந்து வந்து பாம்பேக்கு வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும்போது வந்து இவங்களுக்கு ஓல்டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆச்சு, ஃபேமிலி எல்லாரும் பார்த்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு. அந்த தருணத்துல என்ன ஆகுது, அவங்க தங்கைக்கு உடம்பு சரியில்லாம போகுது. அவங்க தங்கையை வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்றாங்க. அவங்க தங்கை வந்து கல்பனா கிட்ட சொல்றாங்க, என்னன்னா வந்து என்னை எப்படின்னா உயிரை காப்பாத்துறேன் அக்காந்து அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா அந்த தருணத்தை அவங்களுக்கு ஒரு 2000 பணம் கூட இல்லை. அண்ட் அவங்க தங்கையோட உயிரை காப்பாற்ற முடியல, அவங்க உயிரை விட்டுடுறாங்க. அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க லைஃப்ல வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு விஷயத்த கொண்டு வருது. என்னன்னா வந்து நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த வேலையும் பண்ணிட்டு அது மட்டும் இல்லாம வந்து வீட்லயும் அந்த தையல் மிஷின் வச்சுட்டு வேலை பண்றாங்க. அண்ட் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு 16 மணி நேரம் ஒர்க் பண்றாங்க. ஒர்க் பண்ணி கொஞ்சம் நிறைய
சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்போ ஒரு நாள் வந்து ரேடியோல வந்து ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீமை பத்தி கேட்கறாங்க. கேட்ட உடனே வந்து அந்த ஸ்கீம்ல வந்து பெண்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய உதவி பண்றதுன்னு ஒரு விஷயம் தெரியுது. அதை அப்ளை பண்றாங்க. ஒரு 50,000 ரூபாய் உங்களுக்கு கிடைக்குது. அந்த 50,000 ரூபாய் வச்சு வீட்டுக்கு தேவையான பர்னிச்சர்ஸ், பெட், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து செல் பண்ணக்கூடிய பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த பிசினஸ் ஓரளவுக்கு நல்லா போக ஆரம்பிக்குது. அதே சமயம் ஒரு என்ஜிஓ ஸ்டார்ட் பண்ணி கவர்மெண்ட் என்ன மாதிரி ஸ்கீம் எல்லாம் கொடுக்குது, எஸ்பெஷலி உமனுக்கு, அதெல்லாம் வந்து டீச் பண்றாங்க. என் லைஃப் நல்லா போயிட்டு இருக்கும்போது அவங்க அப்பா சொல்றாரு, நீ இன்னொரு மேரேஜ் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இன்னொரு மேரேஜ் பண்றாங்க. லைஃப் பியூட்டிஃபுல்லா ஸ்டார்ட் ஆகுது. அது மட்டும் இல்லாம 2 குழந்தையும் பிறக்குது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு எதிர்பாராத ஒரு விஷயம் நடக்குது. என்ன நடக்குதுன்னா, அவங்க ஹஸ்பண்ட் இறந்து போறாரு. இறந்து போனோடனே அந்த டிப்ரெஷன் மீண்டு திருப்பி வராங்க. வரும்போது இந்த என்ஜிஓல ஒருத்தர் வந்து போறவர் வந்து இந்த மாதிரி லேண்ட் ஒன்று இருக்கு, அதை நான் ஒரு 2 லட்சம் ரூபாய் விற்க போறேன், நீங்க முடிஞ்சா வாங்கிக்கணும்னு சொல்றாங்க. சரி, கல்பனா அவங்களும் வந்து தெரிஞ்சவங்க தானே, வாங்கிட்டா என்னன்னு சொல்லிட்டு அந்த லேண்டை வந்து 2 லட்சம் ரூபாய் வந்து கொஞ்சம் பணம் ரெடி பண்ணி லோன் வாங்கி அந்த லேண்டை வாங்குறாங்க. அந்த லேண்டை வாங்குனது அப்புறம் தெரியுது அந்த லேண்ட் மேல வந்து ஏற்கனவே ஒரு 2-3 கேஸ் போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் வாழ்க்கையே வந்து அப்படியே சுக்குநூறான மாதிரி இருக்கு. இப்பதான் ஒவ்வொரு பிரச்சனைல இருந்து மீண்டு வர திருப்பி இன்னொருக்குள்ள பிரச்சனைக்குள்ள போற மாதிரியே வந்து என்னோட வாழ்க்கை இப்படி அமைதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கோர்ட்ல போயிட்டு அந்த கேஸை வாதாடி அதுக்கப்புறம் வந்து ஜெயிக்கிறாங்க. ஜெயிச்சோடனே அவங்களுக்கு இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை வருது. என்னன்னா வந்து கொலை முறைகள்லாம் வருது, இந்த லேண்டை வந்து அபகரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த இடத்துல அவங்க வித்தியாசமா திங்க் பண்ணாங்க. எப்படி திங்க் பண்ணாங்கன்னா வந்து இந்த லேண்டை வந்து நம்ம விற்கிறதுக்கு பதிலாக ஏன் வந்து இதுல ஒரு பில்டிங்கை கட்டி நம்ம வந்து இதை வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த லேண்ட்ல பில்டிங் கட்டுறாங்க. எவ்வளவு பிரச்சனைகள் தொல்லைகள் வந்தாலும் அந்த லேண்ட்ல பில்டிங் கட்டி அதை வந்து 3 கோடி ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க. 3 கோடி ரூபாய் வித்தோடனே அவங்க கேட்ட பணமும் நிறைய வருது. அண்ட் இந்த கேஸை வின் பண்ணதால வந்து பாம்பேல வந்து ரொம்ப பிரபலமா அடையிறாங்க. அண்ட் நிறைய பேருக்கு இவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும். இந்த கதையில இருந்து ஒரு சின்ன குட்டி கதை, இதை கேளுங்க. அந்த டைம்ல வந்து கமானி குரூப்ஸ்னு ஒரு குரூப் இருந்து அதோட ஓனர் வந்து கமானி பாயின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ராம்ஜி கமானி பாயின் வந்து ஒரு 3 பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அவர் வந்து இந்த சுதந்திரம் இந்தியா அடைஞ்ச காலத்துல அந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. கமானி கியூப்ஸ், கமானி மெட்டல்ஸ், கமானி இன்ஜினியரிங் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் இருந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷன். அவர் இறக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு உயில் எழுதி வச்சு இறக்குறாரு. என்னன்னா வந்து இந்த கம்பெனியோட உரிமம் எல்லாமே வந்து என்னோட கம்பெனில வந்து வேலை செய்யக்கூடிய 3000 எம்ப்ளாய்க்கு தான் வந்து போகும்னு வந்து ஒரு உரிமம் எழுதி வைக்கிறாரு. அண்ட் கேட்கறது ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்குல்ல. அண்ட் அவங்க பசங்க 2 பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா, இவர் இந்த விஷயத்துக்காக கோர்ட்ல கேஸ் போடுறாங்க. இந்தியாவிலே ஃபர்ஸ்ட் டைம், உலகத்திலே ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து என்னன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்க. இந்த கம்பெனி வந்து கம்ப்ளீட்டா ரன் பண்றது வந்து யார் பண்ண போறாங்கன்னா எம்ப்ளாயிஸா ரன் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு ஒரு தீர்ப்பு வருது. அண்ட் அந்த கம்பெனி வந்து அதுக்கப்புறம் எம்ப்ளாயிஸ் அவங்க அந்த 3000 எம்ப்ளாயிஸ் வந்து ஒரு கமிட்டி மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்றாங்க, ரன் பண்ணி. அதுக்குள்ள வந்து ஒரு 6 மாசம் கழிச்சு ஒரு சின்ன பிரச்சனை வருது. அதுல 2 யூனியனா டிவைட் ஆகுது. அதனால வந்து அவங்களோட குவாலிட்டி, அவங்களோட சப்ளை, கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எல்லாமே அடி வாங்குது. இதனால வந்து இந்த கம்பெனி 116 கோடி நஷ்டத்துக்கு தள்ளப்படுது. அது மட்டும் இல்லாம ஒரு 140 கேஸ் அந்த கம்பெனி மேல வருது. இந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை அப்புறம் அங்க இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயிஸ் அவங்க டிசைட் பண்ணாங்க. என்னன்னா வந்து இந்த கல்பனா சரோஜ் கிட்ட போய் நான் ஏன் ஹெல்ப் கேட்க கூடாது, ஏன்னா அந்த டைம்ல வந்து அவங்க ரொம்ப வந்து ஃபேமஸா இருந்தாங்க. அந்த டைம்ல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கல்பனா சரோஜ் அவங்க வாழ்க்கை நீங்க பாத்தீங்கன்னா தீண்டாமை கொடுமை, அப்புறம் வந்து முதல் கணவன் கொடுமை, அதுக்கப்புறம் வந்து சூசைட் பண்ணி அதுல இருந்து மீண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு லேண்ட் வாங்கலாம், இன்னும் 2வது கல்யாணம் நடந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட் இறந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு லேண்ட் வாங்கி அந்த லேண்டை வந்து கேஸ் போய் இந்த அளவுக்கு வந்து மீண்டு வரும்போது ஓகேங்களா, அந்த தருணத்துல வந்து இவங்க 3000 எம்ப்ளாய்ஸ் போய் கேட்கறாங்க, நீங்க தான் எங்களோட ஆர்கனைசேஷன் எடுத்து நடத்தணும், இந்த சரிவுல இருந்து நீங்க தான் மீட்கணும்னு சொல்லும் போது இந்த சீனை பார்க்கும்போது எப்படின்னா படையா படத்துல வந்து ரம்யா கிருஷ்ணன் ரஜினி வந்து பாக்குற மாதிரி ஒரு சீன் மாதிரி இருக்கு. அந்த தருணத்தை இவங்க சொல்றாங்க, ஓகே நான் எடுத்து நடத்துறேன்னு சொல்லிட்டு எடுத்து நடத்துறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் கிளியரா தெரியும், எனக்கு இந்த பிசினஸ் பத்தி அவளுக்கு தெரியாது, பட் ஆனா அந்த பிசினஸ் நான் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வேலையா என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு 10 பேர் கொண்ட ஒரு குழு, நல்ல டீமை வந்து ஃபார்ம் பண்றாங்க, நாலேஜபிள் இருக்கு. அந்த டீமை வச்சு அண்ட் பிசினஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. அவங்க கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயம் வந்து என்னன்னா, கம்பெனி எது பயங்கரமா நெருக்குதுன்னு பார்த்தா அவங்க வந்து 116 கோடி வந்து கடன் தான். அதுல வந்து நிறைய வந்து பெனால்ட்டியாவும் வட்டியாவும் இருக்கு. அந்த டைம்ல என்ன பண்றாங்க, இவங்க வந்து அங்க இந்த டைம்ல இருக்கக்கூடிய பினான்ஸ் மினிஸ்டர் சந்திச்சு இந்த மாதிரி வந்து இந்த கம்பெனி வந்து சுதந்திரம் அந்த டைம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணது, ஃப்ரீடம் டைம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணது, கவர்மெண்ட் வந்து எதனா வந்து நீங்க வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கேட்கறாங்க. கவர்மெண்ட் வந்து ஓகேன்னு சொல்றாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த 6 வருஷத்துல வந்து அந்த 140 கேஸும் சால்வ் பண்றாங்க. சரிவில் இருந்த கம்பெனியை வந்து வெற்றின்னு ஒரு பாதை கொண்டு போறாங்க. அந்த கம்பெனி வந்து அதுக்கப்புறம் நல்லா போக ஆரம்பிக்குது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து கல்பனா சரோஜ் அந்த கம்பெனியோட சிஇஓ ஆகுறாங்க. அது வந்து கோர்ட்லயும் வந்து உறுதிப்படுத்துறாங்க. அண்ட் ஒண்ணுமே இல்லாத கம்பெனியை வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து
750 கோடி அளவு கொண்டு போறாங்க. இன்னைக்கு அவங்களோட நெட்வொர்க் பார்த்தா 112 மில்லியன். அது மட்டும் இல்லாம ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ், அதுக்கப்புறம் மூவி லைக் ப்ரொடக்ஷன், இந்த மாதிரி நிறைய பிசினஸ் பண்றாங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம அவார்ட்ஸ் லைக் ஸ்ரீ அவார்டும் 2013 வாங்கியிருக்காங்க. அப்புறம் IIM பெங்களூர்ல வந்து அந்த கமிட்டில வந்து கவர்னராகவும் இருக்காங்க. நீங்க இந்த ஓல் லைஃபை, கல்பனா சரோஜோட லைஃபை நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து தீண்டாமை கொடுமை, முதல் கணவன் கொடுமை, மரண தருவாய் கிட்ட போயிட்டு மீண்டும் வந்து 2வது கல்யாணம், அதுலயும் வந்து ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டாரு. தென் அதுக்கப்புறம் வந்து லேண்ட் அபகரிச்சுட்டாங்க. தென் அதுக்கப்புறம் அவங்களால முடியாத ஒரு விஷயம் எடுத்து பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையில வெற்றி அடைகிறாங்க. இன்னைக்கு இந்த கதையை சொல்லும் போது நிறைய பேருக்கு இது இன்ஸ்பிரேஷனாகவும் இருக்கும். இதுல இருந்து ஒரு விஷயம் சொல்ல வரேன் என்னன்னா வந்து நீங்க ஒரு கோல் அச்சீவ் பண்ணும்போது எதுக்காக இதை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ரீசன் உங்களுக்கு தெளிவா இருந்ததுன்னா உங்களால கண்டிப்பா அச்சீவ் பண்ண முடியும். நிறைய பேரால ஏன் அந்த கோலை அவங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியல, எதுக்காக நான் இதை பண்ணணும்னு அந்த ஒரு வைன்ற ஒரு விஷயம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறது இல்லை. இப்ப இந்த வீடியோ நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க, இந்த வெபினார் அட்டென்ட் பண்ணிருக்கீங்க, உங்க எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா ஒரு கோல் இருக்கும். இந்த கோலை என் வாழ்க்கையில வந்து நான் வந்து கண்டிப்பா அச்சீவ் பண்ணணும்னு ஒரு கோல் இருக்கும். அந்த ஒரு கோல் எதுக்காக அச்சீவ் பண்ணணும், அந்த ஒய்யை ஸ்ட்ராங்கா நீங்க வந்து கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா டெஃபினட்டா வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ரைட் பிரதர்ஸ் இல்லைன்னா வந்து கல்பனா சரோஜ் இவங்கள மாதிரியும் உங்களால வந்து ஒரு பெரிய நபரா வர முடியும். எதுக்காக ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணணும் அந்த தெளிவு கண்டிப்பா வேணுங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெசன், ஒன் ரீசன் வை பீப்புள் தே டோன்ட் அச்சீவ். ஸோ நெக்ஸ்ட் விஷயம் நம்ம என்ன கத்துக்க போறோம்னா, என்ன இந்த கோல் அச்சீவ் பண்றதுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு கோல் இருக்கு. இந்த கோல் அச்சீவ் பண்றதுக்கு எல்லாரும் வந்து முயற்சி பண்றாங்க. பட் ஆனா இருந்தாலும் வந்து எல்லாரும் அச்சீவ் பண்ண முடியல. அது என்ன பாத்தீங்கன்னா, அதுதான் வந்து எல்லா ஹியூமன் கிட்டயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய வந்து ப்ராப்ளம். எல்லா ஹியூமன் கிட்டயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இது என்னன்னா வந்து அவங்க நினைச்ச விஷயத்த நினைச்ச டைம்ல பண்ண முடியல. இதுதான் ப்ராப்ளம். காலைல 5 மணிக்கு எழுதணும்னு நினைக்கிறாங்க, எழுதுக்க முடியல. இல்ல ஜிம்முக்கு போயிட்டு நான் வந்து வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க, ஜிம்மு கூட பேமெண்ட் பண்றாங்க, ஆனா வந்து ஜிம்முக்கு போக மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இன்னைக்கு வந்து டு டூ லிஸ்ட் எல்லாம் எழுதுறாங்க, எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு பாக்குறாங்க, ஆனா கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல. அது மட்டும் இல்லாம வந்து டெய்லி எதனா ஒரு விஷயம் கன்சிஸ்டா பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க, எதுவுமே பண்ண முடியல. அவங்க கோல் என்னன்னு தெரியும், அதுக்கு என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னு தெரியும், ஆனா அந்த ஆக்ஷன் எடுக்க முடியாம நிறைய பேர் தவிச்சுட்டு வராங்க. நீங்களும் அது மாதிரி தவிச்சுட்டு வரீங்க, என்னால வந்து இது பண்ணணும் அதை பண்ணணும் எனக்கு இருக்கு, ஆனா என்னால பண்ண முடியலன்னு அப்படின்னு உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டா வந்து அதுக்கான சொல்யூஷன் இன்னும் ஒரு கொஞ்ச நேரத்துல உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஒரே ப்ராப்ளம் என்னன்னா, அந்த டேக்கிங் ஆக்ஷன், அந்த ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்காம இருக்கிறது தான் வந்து ஒரு பெரிய அப்டிக்கலா கோல்ஸ் நடுவில் வருது. அந்த ஆக்ஷன் நம்ம ஏன் எடுக்க மாட்டோம்னா நிறைய ரீசன்ஸ், நிறைய எக்ஸ்கியூஸ். என் குடும்பத்துல இந்த மாதிரி யாருக்கோ ஒருத்தர் கொரோனா, என் குடும்பத்துல இவங்களுக்கு சரியில்லை, வந்து எனக்கு மூடு இல்லை, நோ மோட்டிவேஷன் அப்படின்னு வந்து ஏகப்பட்ட ரீசன் நம்ம கொடுப்போம் அந்த ஆக்ஷன் எடுக்காம இருக்கிறதுக்கு. அந்த ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு சின்ன ஸ்டோரி மட்டும் உங்களுக்கு சொல்றேன் நானு. ஹங்கேரி நாட்டுல வந்து 1910 வந்து கரோலி டக்கஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் பிறக்கிறாரு ஹங்கேரின்னு ஒரு நாட்டுல. அவரோட கோலே வந்து என்னன்னா வந்து ஆர்மில ஜாயின் பண்ணும் ஹங்கேரி நாட்டுல. அது மட்டும் இல்லாம பிஸ்டல் ஷூட்ல வந்து கோல்டு மெடல் ஒலிம்பிக்ல வந்து நம்ம கண்ட்ரிக்காக வின் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கோலை வச்சுட்டு வாழ்க்கையை ஸ்டார்ட் பண்றாரு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்றாருன்னா 1936 ஆர்மில ஜாயின் பண்றாரு. ஜாயின் பண்ணிட்டு அங்க வந்து பிஸ்டல் ஷூட்டிங்க பயங்கரமா ப்ராக்டிஸ் பண்றாரு. அண்ட் அவரோட லைஃபோட எய்மே வந்து கோல்டு மெடல் வாங்கணும், ஆர்மில ஜாயின் பண்ணணும். ஆர்மில ஜாயின் பண்ணிட்டாரு. ஆர்மில ஜாயின் பண்ணா வந்து கோல்டு மெடல் ஈஸியா வாங்கிடலாம், அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் வந்து ஆர்மிக்குள்ளேயே ஜாயின் பண்ணாரு. அண்ட் அந்த பிஸ்டல் ஷூட்டிங்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்காரு. ஸோ அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா 1938 ஒரு சின்ன ஒரு சண்டை வருது. அதுல வந்து ஆர்மியில இருக்கிறதுனால வந்து அதுல அவரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு போறாரு. போன நபர் அதுல என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பிரச்சனையில அவரோட ஒரு கை வந்து எழுதுறாரு, அதுவும் வலது கையை எழுந்துடுறாரு. ஏன்னா வந்து பிஸ்டல் ஷூட்டிங் இவ்வளவு நாள் பண்ணிட்டு இருந்தது ரைட்ல தான் பண்ணிட்டு ஒரு கையை எழுந்துடுறாரு. அவரோட கோலே வந்து என்னன்னா வந்து இதை வாங்கணும், என்னது வாட் இஸ் தட், ஒலிம்பிக்ல கோல்டு மெடல் வாங்கணும், ஆனா ஒரு கையே போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த 1940 அந்த ஒலிம்பிக் வந்து நடக்கணும்னு பார்த்தாங்க. 1940 அந்த ஒலிம்பிக் போட்டி நடக்கல, ஏன்னா வந்து வேர்ல்டு வார் 2 அண்ட் அந்த தருணத்துல வந்து இவர் ஒரு வருஷம் எங்கேயுமே வெளியே வரல. அண்ட் ஒரு வருஷம் கழிச்சு வந்து அந்த ஹங்கேரி கண்ட்ரில வந்து ஒரு சின்ன வந்து காம்படிஷன் வைக்கிறாங்க. யாரெல்லாம் வந்து நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து ஒலிம்பிக் அனுப்புறதுக்கு. அதுல வந்து இவர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண அதை பார்க்க இவர் வராரு. பார்க்க வந்து எல்லாரும் வந்து இவர் பயங்கரமா அப்ரிஷியேட் பண்றாங்க. இவர் கையும் போய் நிறைய பேர் வந்து என்கரேஜ் பண்ணி இவர் வந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு இவர் கரோலி டக்கஸ் வந்து எல்லாரும் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்றாங்க. அண்ட் அந்த காம்படிஷன், இந்த பிஸ்டல் ஷூட்டிங் காம்படிஷன் அவர் என்ன பண்றாருன்னா, அவருக்கு ஒரு கை இல்லை, ஓகேங்களா, அவர் போட்டிருந்த ஷட்டில் இருந்து கன் எடுத்து அந்த பிஸ்டல் காம்படிஷன் அவரும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி லெஃப்ட் ஹேண்டை வச்சுட்டு அந்த
காம்படிஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி வின்னும் பண்றாரு. வின் பண்ணதால வந்து அவர் வந்து ஒலிம்பிக்கும் செலக்ட் ஆகுறாரு அந்த கண்ட்ரில. எல்லாம் நினைச்சாங்க ஒரு கையை எழுந்துட்டு ஒரு வருஷம் ஒரு வெளியே வரல, என்ன பண்ணாருன்னு யாருக்கும் தெரியாது. ஆனா அந்த ஒரு வருஷம் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்டை வச்சு அந்த பிராக்டிஸ பண்ணிட்டே இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த காம்படிஷன்ல வந்து ஹங்கரி நாட்டுல நடந்த காம்படிஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அதுல வின் பண்ணி ஒலிம்பிக் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய தகுதியும் பெற்று விட்டார். ஆனா என்ன பிரச்சனைனா, நான் சொன்ன மாதிரி 1940ல வேர்ல்டு வார் 2னால வந்து அவரால் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியல. ஏன்னா வந்து போட்டியை வந்து ரத்து செஞ்சுட்டாங்க. அதே மாதிரி வந்து 1944ல வந்து ஒலிம்பிக் நடக்கணும் பார்த்தாரு. அப்பயும் வேர்ல்டு வார் 2னால வந்து அது என்ன ஆச்சுன்னா வந்து அதை தடை செஞ்சுட்டாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து நீங்க பாருங்க, 1910ல பிறந்த ஒரு நபர் கிட்டத்தட்ட வந்து 38 வயசு ஆயிடுச்சு. அந்த ஒரே கோல் வந்து என்னன்னா வந்து ஒலிம்பிக்ல வந்து வின் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு, நாட்டுக்காக கோல்டு மெடல் வாங்கி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஆனா வந்து ஒரு கையை இழந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 1940 நடக்கணும்னு எதிர்பார்த்தோம், அப்பயும் நடக்கல. 1944லயும் நடக்கல. எனக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஆல்மோஸ்ட் 1948 தான் நெக்ஸ்ட் நடக்க போகுது. ஒரு 10 வருஷம் ஸ்ட்ரகிளுக்கு அப்புறம் 1948 ஒலிம்பிக்ல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்றாரு. பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் போது அதுல வந்து நிறைய நியூ ரூல்ஸ் கொண்டு வராங்க. இவருக்கு 38 வயசு ஆச்சு, இவரெல்லாம் வின் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு யாரும் இவர் சப்போர்ட் கூட பண்ணல. அந்த டைம்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவரோட வாழ்க்கையில கோல்டு மெடல் வாங்குறாரு. அந்த டைம்ல வந்து இன்டர்வியூல கேக்குறாங்க, இவ்வளவு வருஷம் நீங்க கஷ்டப்பட்டு ஒரு கையை இழந்து இதுக்காக தான் நீங்க இவ்வளவு போராடினீங்களே, இப்ப உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சே சந்தோஷமான்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்லக்கூடிய இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அடுத்த ஒலிம்பிக் போட்டி வந்து 1952ல வந்து அதுக்காக நான் பிராக்டிஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவேன். 1952லயும் வந்து அந்த காம்படிஷன்ல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அதுலயும் கோல்டு மெடல் வின் பண்றாங்க. இப்ப பாருங்க டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஒரு கோலை அச்சீவ் பண்றதுக்கு கோல் என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியும், அதுக்கு என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னு நமக்கு தெரியும். பட் ஆனா வந்து நம்ம ஏகப்பட்ட ரீசன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இது ஏன் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் அதர் சைடு இந்த மாதிரி பீப்புள் இருக்காங்க, கரோலி டக்கஸ் மாதிரி பீப்புள் இருக்காங்க. ஒரு கையை இழந்து நம்ம கோல்ல வந்து அவ்வளோ ப்ரெசிஸ்டன்டா விடாமுயற்சியோட இருந்து அந்த கோல் அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் இப்போ நான் இந்த கதை மூலமா என்ன உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்ல ஆசைப்படுறேன்னா, எப்பெல்லாம் வந்து உங்க ஆக்ஷன் உங்களால எடுக்க முடியும் அப்போ உங்களுக்கு தோணுது இது அப்புறம் பண்ணிக்கலாம், நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து ஒரு போஸ்ட்போன் பண்றீங்களோ, இல்ல வந்து ஒரு லேசினஸ் வருதோ, ஓகேங்களா, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு கோல் இருக்கு, அந்த கோலுக்கான ஆக்ஷன் எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி லேசினஸோ ப்ரொகாஸ்டினேஷனோ இல்ல ஒரு அப்டக்கிள்ஸோ நீங்க வரும்போது இந்த ஒரு மந்த்ராவை நீங்க யூஸ் பண்ணீங்க. இது ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் 3 வேர்ட்ஸ், ஓகேங்களா, 3 வேர்ட்ஸ் தான். அது ஆங்கிலத்துல சொல்றதுனால எப்பெல்லாம் வந்து உங்களால இதை பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்பெல்லாம் வந்து நீங்க இந்த வார்த்தையை சொல்லுங்க, டூ இட் நவ், டூ இட் நவ், டூ இட் நவ். இந்த மந்த்ராவை நீங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சீங்கன்னா என்ன ஆகுன்றதை இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா சொல்றேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க ஒரு 1 hour படிக்கணும், ஓகேங்களா, உங்க கோல் வந்து இந்த செமஸ்டர் வந்து நிறைய மார்க் எடுக்கணும், அதுக்காக ஒரு டெய்லி ஒரு 1 hour படிக்கணும். இந்த 1 hour படிக்கும் போது நீங்க வந்து உட்காரும் போது ஃபர்ஸ்ட் தாட் வரும், ஐயோ இந்த சப்ஜெக்டா ரொம்ப கஷ்டமே, இதுக்கு பதில் வந்து மொபைல் எடுத்து கொஞ்சம் சேட் பண்ணலாமே ஃப்ரெண்ட்ஸோட, கொஞ்சம் நம்ம லைக் பண்ணிக்கலாமே. இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்குள்ளேயே வந்து என்ன ஆகுனா, ஒரு பிரெயின் ஆனா 2 நபர் இருக்காங்க உங்க பிரெயின்ல. ஒருத்தர் சொல்றாரு பண்ணுன்னு, இன்னொருத்தர் சொல்றாரு பண்ணாத வேற எதனா பண்ணுன்ற மாதிரி எப்பவுமே ஒரு கான்ஃபிளிக்ட், கருத்து வேறுபாடு நம்மளுக்குள்ளேயே இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு கருத்து வேறுபாடு கான்ஃபிளிக்ட்னு வரும்போது இந்த மந்த்ராவை யூஸ் பண்ணுங்க. அந்த ஆக்ஷன் சொல்லி டூ இட் நவ், டூ இட் நவ், டூ இட் நவ் ஒரு 10 தடவை நீங்க சொன்னீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா உங்க எனர்ஜி மாறும். உங்க எனர்ஜி மாறும்போது அதுக்கான ஆக்ஷனை கண்டிப்பா நீங்க எடுப்பீங்க. சோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க ஆக்ஷன்ஸ் தான் வந்து ஒருத்தவங்களை கோல் அச்சீவ் பண்ண விடாம தடுக்குது. அந்த ஆக்ஷன் நீங்க எடுக்க இது மாதிரி வந்து உங்களுக்குள்ள வந்து கான்ஃபிளிக்ட் வரும்போது அந்த ஆக்ஷன் எடுக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு டூ இட் நவ், டூ இட் நவ் அப்படின்னு நீங்க சொல்லும் போது டெஃபினட்டா வந்து அந்த ஆக்ஷன் நீங்க கண்டிப்பா எடுப்பீங்க. இதை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கிரேசியா இருக்கும், என்னடா இவர் சொல்றாரு, இது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா, ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கே அப்படின்னு நினைப்பீங்க. சிம்பிளான விஷயம் தான் வந்து பியூட்டிஃபுல்லான ரிசல்ட் கொடுக்கும். காம்ப்ளெக்ஸான விஷயம் வந்து பாக்குறது நல்லா இருக்கும், ஆனா வந்து ப்ராக்டிகலா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் உங்க ஆக்ஷன் நீங்க எங்கன்னா ஸ்ட்ரகிள் ஆகுதுன்னா சே டூ இட் நவ், டூ இட் நவ், அட்லீஸ்ட் 10 times ஃபார் ஷோர் யூ வில் டூ இட். சோ ஃபார் நம்ம இந்த வெபினார்ல வந்து என்ன விஷயம் பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து ஏன் பீப்புள் கோல் அச்சீவ் பண்ண மாட்டாங்க. அது நம்பர் 1 ரீசன், தே டோ நாட் நோ தேர் வை ஸ்ட்ராங்லி. அந்த வை ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா மட்டும்தான் வந்து அந்த கோல் அச்சீவ் பண்ண முடியும். 2வது விஷயம், கோல் எல்லாருக்குமே இருக்கு, எல்லாருக்குமே வந்து பிளானும் இருக்கு, ஓகேங்களா, ஆனா என்ன பிரச்சனை, ஆக்ஷன் எடுக்க முடியல. அந்த ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னா எப்பெல்லாம் நீங்க ஆக்ஷன் எடுக்க ஸ்ட்ரகிள் ஆகுறீங்களோ நிறைய வழிமுறைகள் இருக்கு. இந்த வெபினார்ல நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து என்னன்னா வந்து எப்பெல்லாம் ஆக்ஷன் எடுக்க ஸ்ட்ரகிள் ஆகுறீங்களோ அப்போ யூ சே டூ இட் நவ், டூ இட் நவ். ஒரு 10 தடவை சொல்லும் போது உங்க எனர்ஜி மாறும். அந்த எனர்ஜி மாறும்போது கண்டிப்பா நீங்க ஆக்ஷன் எடுப்பீங்க. சோ 3வது விஷயம், ஓகேங்களா, இப்போ வந்து நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த வெபினார் பேசக்கூடிய 3வது விஷயம் வந்து என்னன்னா வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல கரோனால வந்து நிறைய பேர் இந்த கரோனால அஃபெக்ட் ஆகி அதனால வந்து அவங்களோட
ஃபியர்னு ஒரு விஷயம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஆளாகி தென் இல்லைன்னா வந்து வீட்டில் இருக்கவங்க யாருன்னா வந்து அந்த ஆஸ்பெக்ட் வந்ததுன்னா கொரோனா வந்ததுன்னா அதுல வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆளாகிறது. அது மட்டும் இல்லாம வந்து யாருன்னா வந்து கூட வேலை போச்சு, இல்ல சேலரி கம்மி பண்ணிட்டாங்க, இல்ல வந்து லைஃப்ல ஒரு ஹோப்லெஸ் ஸ்டேட் மாதிரி கூட ஃபீல் பண்ணுவாங்க. இத மாதிரி ஃபீல் பண்றது என்ன ஆகுது, இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு ஒரு விஷயம் அதிகமா வருது. இந்த ஸ்ட்ரெஸ்னா வரக்கூடிய அபாயங்கள் ஏராளம். அதை பத்தி பேச டைம் இல்லை. நான் என்ன இங்க பேச போனா ஒரு 3 எளிய வழிகள் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போறேன். அந்த 3 எளிய வழிகளை நீங்க வந்து கண்டிப்பா நீங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் உங்களால வந்து உங்க லைஃப்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கம்மி பண்ணிட்டு உங்க கோலை உங்களால கண்டிப்பா ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். சோ ரெடியா இருக்கீங்களா? இந்த 3 விஷயம் கத்துக்க ஸ்ட்ரெஸ்ல எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், இந்த 3 விஷயம் நான் சொல்லும் போது வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளா தெரியும், ஓகேங்களா? ரொம்ப ஒரு ராக்கெட் சயின்ஸே கிடையாது, இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் கூட உங்களுக்கு தோணும். ஆனா அந்த விஷயத்த வந்து நம்ம தெளிவா டெய்லி கன்சிஸ்டன்ட் பேஸ்ல நம்ம பண்றோமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் உங்களுக்கு கேட்டு பாருங்க. அப்பதான் உங்களுக்கான ரியல் ஆன்சர் கிடைக்கும். நம்ம லைஃப்ல வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஓவர்லோடட். ஓகேங்களா? இன்ஃபர்மேஷன் எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடைக்குது. ஆனா கிடைக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அது நம்ம ஒழுங்கா வந்து பயன்படுத்தி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும்போதுதான் வந்து நிறைய பேர் அங்க ஃபெயில் ஆகுறாங்க. எல்லாருக்கும் எல்லா விஷயமும் தெரியும், ஆனா எத்தனை பேர் தெரிஞ்ச விஷயத்த பிராக்டிஸ் பண்றாங்கன்னு தான் வந்து ஆன்சர். அதே மாதிரி இப்ப நான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஓவர் கம் பண்றது 3 விஷயம் சொல்ல போறேன். அந்த 3 விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றீங்களா அந்த ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்டு பாருங்க. தெரிஞ்சாலும் அதை இன்னும் கொஞ்சம் எப்படி பெட்டரா பிராக்டிஸ் பண்ண முடியும்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், எப்படி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஓவர் கம் பண்ணலன்னா, நிறைய பேர் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு விஷயம் வரும்போது அவங்களுக்குள்ள வந்து இந்த ஓவர் திங்கிங் ஒரு விஷயம் நடக்கும். ஐயோ என்னால வந்து இதை பண்ண முடியாது, சுச்சுவேஷன் இப்படி இருக்கு, கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணல, என் அப்பா சப்போர்ட் பண்ணல, அம்மா சப்போர்ட் பண்ணல, காலேஜ் சப்போர்ட் பண்ணல, எவ்வளவு விஷயம் நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கோம். ஓகேங்களா? அந்த டைம்ல வந்து நம்ம ஓவரா திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கோம். அந்த திங்கிங் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு பேடான பிஹேவியர் கூட நம்ம கொண்டு போகணும். இது மாதிரி காலகட்டத்தில் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா வந்து நீங்க ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம், இல்ல வந்து ஒரு 40 வயசு ஆட்களும் இருக்கலாம். எல்லாருக்கும் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒன்று தேவைப்படுது. என்னன்னா வந்து ஒரு மென்டார் தேவைப்படுறாங்க. அந்த ஒரு மென்டார் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்க மைட் பி உங்க ப்ரொஃபஸரா இருக்கலாம், இல்ல வந்து உங்க ஃபேமிலியில இருக்கக்கூடிய உங்க அங்கிளா இருக்கலாம், இல்ல ஈவன் உங்க அப்பாவா இருக்கலாம், அம்மாவா இருக்கலாம். ஒரு மென்டாரை கண்டுபிடிங்க. அந்த மென்டார் கிட்ட எல்லா பிரச்சனையும் ஷேர் பண்ணுங்க. டெஃபினட்டா உங்க மென்டார் வந்து உங்க மேல வந்து நல்லதுக்கு தான் உங்களை வழி காட்டுவாங்க. அண்ட் அவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணும்போது என்ன சொல்றாங்கன்னா, சைக்காலஜிலி when you have a stress, tension, problems, when you let it out, when you speak it out, what happens, and உங்களோட அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி ஆகுன்றாங்க. நிறைய டைம் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா ஃபீல் பண்ணும்போது நமக்கு பிடிச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஃபோன் எடுத்து கால் பண்ணுவோம். கால் பண்ணி ஒரு 20 மினிட்ஸ் கழிச்சு நான் இப்போ பெட்டரா ஃபீல் பண்றேன்னு ஒரு விஷயம் வந்து நீங்க நிறைய தடவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பண்ணிருப்பீங்க. சேம் டைம் வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து உங்ககிட்ட கால் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க, உங்ககிட்ட பேசும்போது என்னோட ப்ராப்ளம்லாம் வந்து டிசால்வ் ஆன மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மென்டார்ன்றது வந்து நீங்க ஒரு பிரச்சனையை காது கொடுத்து கேட்பாரு. அது மட்டும் இல்லாம வந்து உங்களுக்கு எதனா ஒரு பிரச்சனை வரும்போது கரெக்டா கைட் பண்ணுவாரு. ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு மென்டார் கண்டிப்பா தேவைப்படுது. இது இன்னும் கொஞ்சம் கூட சிம்பிளா சொல்லணும்னா, நம்ம கிரிக்கெட் விளையாட்டு ரோட்ல நிறைய தடவை அண்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரோட்ல விளையாடுற ஸ்ட்ரீட்ல கிரிக்கெட் விளையாடுறவங்க ஸ்ட்ரீட்ல தான் விளையாட்டுப்பாங்க. ஆனா ஒரு சில பேர் வந்து இன்டர்நேஷனல் கிரவுண்ட்ல விளையாட்டுருக்காங்க. இந்த ஸ்ட்ரீட்ல கிரிக்கெட் விளையாடுறதுக்கும் இன்டர்நேஷனல் கிரவுண்ட்ல கிரிக்கெட் விளையாடுறதுக்கும் என்ன ஒரு டிஃபரன்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ட்ரீட்ல கிரிக்கெட் விளையாடுறவங்க அந்த டைமுக்கு ஒரு என்டர்டைன்மெண்டா விளையாடுவாங்க. அதே மாதிரி இன்டர்நேஷனல் கிரவுண்ட்ல வந்து விளையாடுறவங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க பின்னாடி ஒரு கோச் இருப்பாரு. அவங்க பண்ணக்கூடிய நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையும் வந்து அனலைஸ் பண்ணி நீங்க இதை இப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு புஷ் கொடுத்துட்டே இருப்பாரு. ஸோ ஹேவ் அ மென்டார். அதுவும் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட் தான் இந்த வீடியோஸை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ உங்க காலேஜில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபஸர்ஸோ இல்ல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லைன்னா வந்து உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோ யாரோ ஒரு மென்டரை சூஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா வந்து நிறைய டைம் நம்மளா நிறைய விஷயம் பண்ணணும்னு நினைப்போம், தப்பே இல்லை. ஆனா வந்து அது கரெக்டா பண்ணலன்னா அது பெரிய பிரச்சனையா வரும். ஸோ இந்த மாதிரி பீப்புள் இருக்கும்போது ஆல்ரெடி ஹேவ் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், தே கேன் ஹெல்ப் யூ டு கம் அவுட் ஆஃப் யுவர் ஸ்ட்ரெஸ். நம்பர் 1 டு ஓவர் கம் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஹேவ் அ மென்டார். நம்பர் 2, நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம மக்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு மன அழுத்தம், மன உளைச்சலுக்கு ஆளாயிடும். எது சின்னதா இருந்தாலும் வந்து ஒரு டிவி பார்த்தா கூட வந்து நியூஸ் பார்ப்பாங்க. பார்த்த உடனே வந்து இங்க எப்படி நடக்குது அங்க எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அதே நாள் ஃபுல்லா பேசிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ ஸ்டீஃபன் கவின்னு ஒரு ஆத்தர் இருக்காரு. அவர் ஒரு புக் எழுதுறாரு, 7 Habits of Highly Effective People. அதுல ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு கான்செப்ட் சொல்லியிருப்பாருங்க. இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து உங்க வாழ்க்கையில வந்து நீங்க ஒரு அங்கமா கொண்டு வந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா வந்து எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு அப்டக்கிள்ஸா இருந்தாலும் சரி, நீங்க ஈஸியா அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடும். அவர் என்ன சொல்றேன்னா 2 சர்க்கிள் சொல்றாரு. ஒன்னு வந்து கேன் டூ சர்க்கிள், அதர் ஒன் இஸ் கேன் நாட் டூ சர்க்கிள், கான் டூ சர்க்கிள். உங்களுக்கு எதனா ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னா வந்து அந்த ஒரு பிரச்சனை எந்த சர்க்கிள்குள்ள ஃபாலோ ஆகுது நீங்க பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உலகமே வந்து இன்னைக்கு வந்து கொரோனால ஸ்தம்பித்து போய் நிக்குது. இதை நினைச்சு நிறைய பேர் வருத்தப்பட்டு இருக்காங்க. இப்போ இது வந்து என்ன சர்க்கிள் வரும்? கேன் டூ சர்க்கிள் வருமா இல்ல கான் டூ சர்க்கிள் வரும்? உங்களால என்ன பண்ண முடியும் அந்த விஷயம் யோசிக்கும் போது இது கேன் டூவா கான் டூவா
மைட் பி ரெண்டுத்துலயும் கூட வர வாய்ப்புகள் இருக்கு. இப்ப இதுல கேன் டூனா நான் என்ன பண்ண முடியும், நான் இங்க வெளியே போனாலும் மாஸ்க் போட்டு போகணும், இல்ல ஃபர்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் வெளியே போகாதுன்னு சொல்லுது, அதை நான் கடைபிடிச்சா என்னால என்ன பண்ண முடியும் அந்த பிரச்சனை வரும்போது அப்படின்னு யோசிச்சுன்னா இங்க கேன் டூ சர்க்கிள் இருக்கு. தெர் ஆர் சம் பிரச்சனை வந்து நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அப்படி ஒண்ணுமே பண்ண முடியாத பிரச்சனைக்கு அங்க டைம் கொடுத்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க. எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் இதுல என்ன பண்ண முடியும் நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா டெஃபினட்டா அதுக்கான சொல்யூஷன் கிடைக்கும். அதை பண்ணிட்டு நீங்க வெளியே வந்துடலாம். இல்ல இந்த பிரச்சனைக்கு உங்களுக்கு ப்ராப்ளமே, அந்த பிரச்சனைக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்யூஷனே இல்லைன்னா அதை பற்றி ஒரி பண்றதுக்கே டைம் கொடுக்காதீங்க. அப்படி ஒரி பண்ணீங்கன்னா நீங்க உங்க வாழ்நாள்ல பல நாட்கள் நீங்க எழுந்துட்டே வரீங்க. ஏன்னா வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ், டென்ஷன், கோபம் இதை வரும்போது காரிஸ்டால்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது. அது சுரந்தா வந்து நம்மளோட ஏஜிங் ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்து ஏஜ் அடைய ஃபாஸ்டா இருந்தாலும் வந்து நம்ம நிறைய டைம் வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ், டென்ஷனை வந்து ஹேண்டில் பண்ண தெரியாம வந்து நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஆளாகும் போது தேவையில்லாத நிறைய டிசீசஸ் வரும். ஸோ ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா இந்த ரெண்டு சர்க்கிள் நீங்க வந்து அந்த பிரச்சனையை போடுங்க. என்னால எதனா பண்ண முடியுமா, இல்லை என்னால எதனா பண்ண முடியாது. பண்ண முடியும்னா பண்ணுங்க, இல்ல பண்ண முடியும் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து வாட் நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆகும். இதுதான் லைஃப். இப்படி சொல்லும் போது வந்து இது ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலான விஷயம். ஆனா இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. என் லைஃப்ல நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு. ஒரு சில பிரச்சனை என்னால சால்வ் பண்ண முடியும், அதுக்கு என்ன ஆக்ஷன் எடுத்து சால்வ் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கு. ஒரு சில பிரச்சனை என்னால சால்வ் பண்ண முடியாது, அதை நினைச்சு நான் ஒரி பண்றது என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேண்டமிக் நடக்குது, கொரோனா நடக்குது, நிறைய பேர் இறக்குறாங்க. இப்ப என்னால என்ன பண்ண முடியும்? What I can do? என்னால என்ன பண்ண முடியும்? Maybe I can pray or I can safeguard myself. ஸோ நான் சேஃப்டியா இருந்தா என் கூட இருக்கும் சேஃப்டியா இருக்கும், அப்படிதான் பண்ண முடியும். அதை விட்டுட்டு வந்து அவங்க இறந்துட்டாங்க இவங்க நடந்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த டைம்ல கண்டிப்பா as a human நமக்கு எமோஷன் இருக்கு, அது வரும். அதுல இருந்து சீக்கிரம் வெளியே வந்துடும். வரலன்னா அதோட நீங்க டீப்பா உள்ள போனீங்கன்னா தென் நீங்க உங்க லைஃப் இறந்துருவீங்க. ஸோ என்ன ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் ரெண்டாவது வழி வந்து என்னன்னா அதை வந்து கேன் டூ இல்ல கான் டூ சர்க்கிள் போட்டு பாருங்க. போட்டுட்டு உங்களால என்ன பண்ண முடியுமோ அந்த ஆக்ஷன் மட்டும் நீங்க எடுங்க. So this is the easiest way to overcome stress. First வழி வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா have a mentor. ரெண்டாவது வந்து can do or can't do circle. ஓகே, இதை சொல்லும் போது நான் ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்றேன். எனக்கு தெரிஞ்சவங்க இவங்க. அண்ட் லைஃப் ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்கு. ஒரு கணவன் மனைவி, ஒரு பொண்ணு வந்து 11th படிக்கிறா. அண்ட் இந்த மனைவி வந்து ஒரு பெரிய கம்பெனில சேல்ஸ் ஹெட்டா வந்து ஒர்க் பண்றாங்க. அண்ட் லைஃப் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் 2019 என்ன ஆகுதுன்னா நவம்பர் மந்த் அவங்களுக்கு வந்து கால் நடக்க முடியல. அண்ட் கால் நடக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போய் செக் பண்றாங்க. செக் பண்ணும்போது தான் தெரியுது அவங்க 2 கால்லையும் வந்து நிறைய நரம்புல வந்து பிளாக்ஸ் இருக்குன்னு தெரிய வருது. தெரிய வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா வந்து டாக்டர் சொல்றாங்க நீங்க வந்து ஒரு ஆன்ஜியோ பண்ணி பாருங்க. அண்ட் இதயத்துக்கு கூட பிளாக் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்றாங்க. ஸோ ஆன்ஜியோ பண்ணி பார்க்கறாங்க. ஹார்ட்ல வந்து ஏகப்பட்ட பிளாக்ஸ் இருக்கு, இமீடியட்டா ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஆகும், இல்லைன்னா வந்து அவங்க உயிரே போயிடுறாங்க. இது எதிர்பார்க்காத விஷயம். ஒரு அழகான குடும்பம், ஒரு கணவன் மனைவி, ஒரு பொண்ணு. அண்ட் அந்த ஹோல் ஃபேமிலி ஷேட்டட் ஆகுது. பயப்படுறாங்க, என்னடா இது மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ண போறாங்க. ஆப்ரேஷன்ல என்ன ஆகுதுன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணி ஹார்ட்டை வந்து அதுல இருக்க பிளாக்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் 2 கால்ல நடக்க முடியல அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து இந்த சுகர் இருந்தனால என்ன ஆச்சுன்னா வந்து 2 கால்ல ரத்தம் போக்கு நரம்பிலையும் பிளாக்ஸ் இருந்திருக்கு. அண்ட் அதனால வந்து என்ன ஆகுதுன்னா கட்டை விரல் வலது கால்ல இருக்கக்கூடிய கட்டை விரல வந்து அந்த ஃபங்கஸ் மாதிரி வந்து அந்த கால்ல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விரலை எடுக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணி கால்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு விரலை கூட எடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு வந்துட்டாங்க. இப்ப இந்த தருணத்துல ஓகேங்களா, இப்ப வேற யாருன்னா இருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? லைஃபே போச்சு. ஏன்னா வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல். தென் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பெரிய கம்பெனில ஒரு சேல்ஸ் ஹெட். அண்ட் உடம்பு ரொம்ப நல்லா இருந்தது, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அண்ட் காலில் கட்டவரல் போயிடுச்சு. தென் வந்து ஹார்ட்ல ஆப்ரேஷன், பெரிய கொடுமை. கரெக்டுங்களா? யார் வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி நடக்கூடாது. நிறைய பேரோட வாழ்க்கையில மாதிரி ஒரு எதிர்பார்க்கிற பிரச்சனை நடக்கும். ஸோ இந்த தருணத்துல வந்து இவங்க வந்து விழாம திருப்பி எழுதுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. இப்ப என்னால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த யோசிச்சாங்க. ஸோ எனக்கு சமையல் நல்லா வரும், ஏன் அந்த சமையலை வந்து நான் வந்து குக் பண்ணி ஒரு வீடியோ எடுத்து ஒரு யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் வந்து 2020 ஆகஸ்ட்ல வந்து இந்த விஷயம்லாம் வந்து இந்த ஹார்ட் ஆப்ரேஷன், அந்த காலில் ஒரு விரல் போனது, இதெல்லாம் மீண்டு அந்த எமோஷன் டிப்ரெஷன் தான் வெளியே வந்து ஒரு யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க 2020 ஆகஸ்ட்ல. அண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 80 வீடியோ போட்டிருப்பாங்க. ஒரு 500 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இன்னைக்கு வரைக்கும் இருந்திருப்பாங்க. இன்னைக்கு வரைக்கும் வளர்ந்துருக்காங்க. டெய்லி வீக்லி 2 வீடியோஸ் போட்டு வராங்க. ஸோ எதுக்காக இந்த விஷயம் சொல்றேன்? இது எனக்கு பக்கத்துல இருக்கும் தெரிஞ்சவங்க ஒரு லைஃப்ல நடந்த விஷயம். எதுக்காக இதை சொல்றேன்னா, நிறைய டைம் நம்ம எதிர்பாராத பிரச்சனை நம்ம வாழ்க்கை நடக்கும். அதனால தோந்து விடாம வந்து அல்லது வேற என்ன பண்ண முடியும் அப்படி யோசிச்சு, இப்ப இந்த லேடி வந்து ஓகே இப்ப எனக்கு சமையல் வரும், இதை வச்சு நான் என்ன பண்ண முடியும்னு வாழ்க்கையை யோசிச்சு இப்ப அதை பண்ணுறாங்க. ஸோ அதே மாதிரிதான் உங்க வாழ்க்கையில வரக்கூடிய பிரச்சனை வந்து கேன் டு கான் டு சர்க்கிள் போட்டு பாருங்க. என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்க யோசிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா என்ன ஒரு பிரச்சனையா இருந்தாலும் வாழ்க்கையில இருந்து மீண்டு வர முடியும்.
ஸோ 2 வழிகள் பார்த்தோம் ஸ்ட்ரெஸ் வெளியே வரதுக்கு. ஒன்று ஹேவ் அ மென்டார், ரெண்டாவது கேன் டூ கான் டூ சர்க்கிள். 3வது வழி நீங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து மைண்ட்ல இருக்கேன், அவங்க பேர் என்ன, அவங்க யூடியூப் சேனல் பேர் என்னன்னு கேட்குறீங்க. மைட் பி அது ரொம்ப பர்சனலா ஷேர் பண்ண விரும்பல. ஓகே, 3வது விஷயம் வந்து என்னன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா, இது ரொம்ப சிம்பிளான டிப்ஸ். எப்பெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன டென்ஷன் நடக்குது, சின்ன சின்ன வந்து கோபம் வருதோ, அப்ப நீங்க இந்த டென்ஷன் நீங்க வந்து இதை யூஸ் பண்ணலாம். இந்த டெக்னிக்கோட பேர் வந்து என்னன்னா ஃபாலோ 3-3-3 ரூல். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணா, உங்களுக்கு ஒரு கோபம் வருது, உங்க வீட்டுல யாரோட ஒரு பிரச்சனை கத்திட்டாங்க அப்படின்னு வரும்போது, நம்ம அந்த இடத்த விட்டு வெளியே வந்துட்டு இன்னொரு ரூம்ல இருக்கும்போது கூட அவங்க எப்படி நான் அப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் ஓடிட்டே இருக்கும். அந்த டைம்ல இந்த ஃபாலோ 3-3 ரூல் நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் 3ன்றது என்னன்னா வந்து அந்த ரூம்ல உட்காந்துட்டு என்ன ஒரு 3 விஷயம் உங்களால பார்க்க முடியுது, ஒரு 3 விஷயத்த பாருங்க. அடுத்த செகண்ட் 3ன்றது என்னன்னா வந்து என்ன ஒரு 3 சவுண்டு அந்த ரூம்ல உட்காந்து என்ன ஒரு 3 சவுண்ட் உங்களால கேட்க முடியும், அது கேளுங்க. அடுத்த தேர்ட் 3 வந்து என்னன்னா வந்து என்ன பண்ணலாம் வந்து உங்க பாடியை ஒரு 3 விதமா மூவ் பண்ணி பாருங்க. அப்ப என்ன ஆகும்னா, அந்த ஒரு தாட் இருக்கு பாத்தீங்களா, அவங்க என்ன இப்படி சொல்லிட்டாங்களே, இப்படி நடந்துச்சுன்னா அந்த ஒரு தாட்ல இருந்து இந்த ஃபாலோ 3-3 ரூல 3 விஷயம் பாருங்க, 3 விஷயத்த சவுண்ட கேளுங்க, அப்புறம் 3 மூவ்மெண்ட் உங்க பாடியில கொண்டு வாங்க. அப்ப என்ன ஆகும்னா, அந்த தாட் ப்ராசஸ் உங்களை விட்டு போயிருக்கும், அந்த தாட் கம்மியா இருக்கும், அந்த நெகட்டிவிட்டி. அப்ப என்ன ஆகும்னா, ஈஸியா உங்ககிட்ட இருந்து அந்த சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து உங்களால வெளியே வர முடியும். ஸோ இந்த ஃபாலோ 3-3 ரூல் புரிஞ்சுன்னா ஜஸ்ட் எஸ்ன்னு டைப் பண்ணுங்க. ஒரு சில பேர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும் சாட் பாக்ஸ்ல. ஸோ நான் ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இருக்கேன், எனக்கு உங்ககிட்ட உங்க வீடியோஸும் பார்க்க முடியல. அதில் வந்து நீங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணீங்கன்னா ஓகே, நான் சொல்றதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியுதுன்னு எனக்கும் அந்த தெளிவு ஏற்படும். நன்றி. ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து வெளியே வரதுக்கு 3 வழிகள் பார்த்தோம். ஒன்று வந்து ஹேவ் அ மென்டார் அண்ட் டாக் டு தட் மென்டார், ஃபார் ஷோர் யூ கேன் கம் அவுட் ஆஃப் இட். 2வது விஷயம் என்ன பார்த்தோம்னா, எனி ப்ராப்ளம் when it comes, ஓகேங்களா, கேன் டூ கான் டூ அந்த சர்க்கிள் போடுங்க. 3வது விஷயம் சின்ன சின்ன பிரச்சனை, சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரெஸ் வருதுன்னா ஃபாலோ 3-3-3 ரூல், அந்த விஷயத்த வந்து நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. So almost we are at the end of the session, 12 hours. So குயிக்கா சம்மரைஸ் பண்றேன். அண்ட் என்ன ஒரு 3 விஷயம் நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தோம். ஓகே, வெயிட் பண்ணுங்க, ஒரு 10 minutes. எண்டிங் தான் வந்து எப்பயுமே ஒரு மூவில நல்லா இருக்கும், அதே மாதிரி இந்த செஷனோட எண்டிங் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். வெயிட் பண்ணுங்க, அது ஒரு 5 minutes. ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் why people they don't achieve their goals பாத்தீங்கன்னா, they did not know their why. That's the first lesson from this webinar we all learned. Second lesson நீங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா, நிறைய பேருக்கு வந்து அவங்க கோல் என்னன்னு தெரியும், பட் ஆனா அதுக்கான ஆக்ஷன் எடுக்க இந்த procrastination, இந்த லேசினஸ் அவங்களை வந்து தடுத்துட்டே இருக்கும். இந்த procrastination, லேசினஸ்ல இருந்து வெளியே வந்து அந்த ஆக்ஷன் ஸ்ட்ராங்கா நீங்க எடுக்கணும்னா, அந்த ஆக்ஷன் எடுக்கும்போது வந்து உங்களால பண்ண முடியாத ஒரு பார்ட் ஆஃப் பிரெயின் சொல்லும் போது, இதை நான் பண்ணுவேன், டூ இட் நவ் நீங்க சொன்னீங்கன்னா உங்க எனர்ஜி வரும். ஃபார் ஷோர் யூ வில் டேக் ஆக்ஷன். 3வது விஷயம் நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து ஓவர் கம் பண்ணிட்டு நம்ம கோல்ஸ் எப்படி அச்சீவ் பண்ணணும், ஒரு 3 ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் டெக்னிக்ஸ் பேசணும், வேஸ் பேசணும். அதுல 1 வந்து என்னன்னா வந்து ஹேவ் அ மென்டார், 2 வந்து எனி ப்ராப்ளம் when it comes put in the can do can't do circle, number 3 follow 3-3 rules. 3-3 ரூல்ஸ்னா 3 விஷயம் பாருங்க, 3 சவுண்ட கேளுங்க, 3 விதமான மூவ்மெண்ட் பாடியில பண்ணுவாங்க. இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். அண்ட் ஃபார் ஷோர் ஐ திங்க் இந்த வெபினார்ல எதனா ஒரு விஷயம் உங்க மைண்ட்ல வந்து பிரிக்கா இருக்கும், இவங்க சொன்ன இந்த ஒரு விஷயம் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு நினைச்சிருப்பீங்க. கண்டிப்பா அந்த விஷயத்தை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க. எப்போ ஒரு லேர்னிங் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கொண்டு வரனா, ஒன்லி when you implement. நீங்க சின்னதா இன்னைக்கு பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம், கத்துக்கிற விஷயம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது அது உங்க லைஃப்ல பட்டர்ஃபிளை எஃபெக்ட் மாதிரி ஒரு பெரிய விஷயமா மாத்தும். there's a book called butterfly effect. இந்த புக்கை வந்து ஆண்டி ஆண்ட்ரூஸ் ஒருத்தர் எழுதிருக்காரு. அந்த புக்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு சில கருத்துக்களை மட்டும் சொல்லி இந்த ப்ரோக்ராம் நான் வந்து நிறைவு செய்யறேன். அந்த புக்ல வந்து அவர் என்ன எழுதுறாரா வந்து 1906ல வந்து ஹிட்லர் வந்து பிவோட்னு ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து டிராயிங் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்றதுக்கு அப்ளை பண்றாரு. அந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து ரிஜெக்ட் பண்றாங்க. அகெயின் வந்து 1907லயே வந்து ரிஜெக்ட் பண்றாங்க. அன்னைக்கு மட்டும் அவர் வந்து ஒழுங்கா வந்து அந்த யூனிவர்சிட்டி ஜாயின் பண்ணிருந்தாருன்னா இந்த வேர்ல்டு வார் 2 ஒன்று நடந்திருக்காது. ஸோ நம்ம சின்னதா பண்ணக்கூடிய விஷயம் எவ்வளவு பெரிய எஃபெக்ட் கொண்டு வரும்னு பாருங்க. அதுல முக்கியமான ஒரு அழகான ஸ்டோரிஸ் இருக்கும். அந்த ஸ்டோரி சொல்லி இந்த செஷனை முடிக்கிறேன் நான். நார்மன் ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒரு கண்ட்ரில இருந்தாருங்க. அவரு வந்து அந்த கண்ட்ரில வந்து என்ன ஒரு பிரச்சனைனா, உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்படுது. இந்த நார்மன் சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்றாருன்னா வந்து புதுசா வந்து எப்படி வந்து விதைகள் கண்டுபிடிச்சு உணவுகளை வேகமா வந்து நம்ம வளர வைக்கிறது அப்படின்னு ஒரு ரிசர்ச்ல வந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு. அந்த ரிசர்ச்க்கு நிறைய பணம் தேவைப்படுது. நிறைய பேர்கிட்ட போய் சொல்றாரு, யாரும் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கண்ட்ரியோட வைஸ் பிரசிடென்ட் கிட்ட போய் சொல்றாரு, என்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு. அவர்கிட்ட சொல்லும் போது அந்த என்ட்ரி சொல்றாரு, ஓகே நீங்க பண்ணுங்க, நான் வந்து இந்த ரிசர்ச்க்கு வந்து இந்த விவசாய ஃபார்மிங் வந்து நான் வந்து இந்த ரிசர்ச்க்கு வந்து பணம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட்ல இருந்து வாங்கி ஒரு பெரிய தொகையை வந்து நார்மனுக்கு வந்து என்ட்ரி அந்த வைஸ் பிரசிடென்ட் கொடுக்குற. அந்த பணத்தை வச்சு ரிசர்ச் பண்ணி
என்ன பண்றாருன்னா புதிய விதைகளை கண்டுபிடிக்கிறாரு. அந்த நாட்டுல வந்து உணவு தட்டுப்பாடை வந்து அவர் கண்டுபிடிச்ச விதைகள் மூலமாகவும் அண்ட் கட்டுப்படுத்துறாரு. அந்த நாட்டுல இருந்து பஞ்சம் ஒரு விஷயம் வந்து வெளியே வருது. இப்ப இந்த என்ட்ரி நீங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவரு வந்து அவருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தாங்க. அவரோட ஃப்ரெண்டு பேர் வந்து ஜார்ஜி. இந்த என்ட்ரியும் ஜார்ஜியும் வந்து ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது ஜார்ஜிக்கு வந்து ரொம்ப வந்து இது பிடிக்கும். என்னன்னா வந்து இந்த வயல்வெளி, இந்த மரம், செடி, இயற்கை, இந்த வந்து எப்படி வந்து விவசாயம் இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். சோ இந்த என்ட்ரி இன்னைக்கு வைஸ் பிரசிடென்ட் அந்த கண்ட்ரில இருக்கக்கூடியவர் வந்து சின்ன வயசுல ஜார்ஜோட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். அது மேல வந்து அவருக்கு விவசாயம், இயற்கைன்னு ஒரு விஷயம் எப்பயும் அதிக ஈடுபாடு. சோ அந்த நார்மன் அந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒரு ஹெல்ப் கேட்கும் போது வந்து இந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்னால ஜார்ஜ் கிரியேட் பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட்னால வந்து என்ட்ரி வந்து நார்மனுக்கு வந்து நிறைய பணம் கொடுத்து அந்த ரிசர்ச் ஹெல்ப் பண்ணாரு. இந்த ஜார்ஜ் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஜார்ஜ் வந்து சின்ன வயசுல வந்து அவங்க அப்பா அம்மா வந்து இறந்துட்டாங்க. சின்ன வயசுல இருக்கும்போது என்ன பண்றாங்கன்னா, அந்த ஜார்ஜ் வந்து கொள்ளையர்கள் வந்து கடத்திட்டு போறாங்க. அண்ட் அவங்க ஆன்டி சூசன் ஒருத்தர் இருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க வந்து சின்ன பையன் வாழ்க்கை போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட இருக்க குதிரையை எடுத்து போய் கொடுத்துட்டு அந்த ஜார்ஜியை வந்து சூசன் வந்து காப்பாத்தி கொண்டு வராங்க. அந்த சூசன் அன்னைக்கு அந்த ஜார்ஜை காப்பாத்தினா என்ட்ரிக்கு விவசாயத்துக்கு மேல வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்காது. என்ட்ரிக்கு வந்து அந்த விவசாயத்து மேல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வரலன்னா நார்மன் அந்த கண்டுபிடிக்க வேண்டிய உணவு தட்டுப்பாடு கண்டுபிடிக்க விதைகள் கண்டுபிடிச்சிக்க முடியாது. அண்ட் இது எல்லாமே ஒரு சின்ன எஃபெக்ட்டுங்க. இந்த ப்ரோக்ராம் நீங்க கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது அது உங்க வாழ்க்கை, உங்களை சுத்தி இருக்கவங்களோட வாழ்க்கை, அது மட்டும் இல்லாம நாளைக்கு உங்க தலைமுறையும் மாற்றக்கூடிய தன்மை கொண்டது. ஸோ இந்த வெபினார் மட்டும் இல்ல, எந்த ஒரு வெபினாரும் சரி, எந்த ஒரு செஷன் போனாலும் சரி, தயவு செய்து எதனா ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு வந்து இப்படின்னு அதை வந்து ஹார்ட்ல டச் பண்ணாம இருக்கும். அந்த விஷயம் எடுத்து உங்க லைஃப்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் டெஃபினட்டா அது உங்க லைஃபை மாற்றும். வாய்ப்புக்கு ரொம்ப 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 நன்றி அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் என்னோட கனெக்ட் ஆகணும்னா வந்து ஐ திங்க் என்னோட சாட் பாக்ஸ்ல வந்து நான் வந்து ஒரு லிங்க் ஷேர் பண்றேன். என்னோட யூடியூப் சேனலோட லிங்க் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். SGK தமிழ் டாக்ஸ்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்கு. அதில் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு என்ன ஃபாலோ பண்ணலாம். இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நான் போட்டுட்டு இருக்கேன். அண்ட் தட்ஸ் மை கிஃப்ட் ஃபார் யூ அகெயின். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஹோப் திஸ் யூ ஃபைண்ட் இட் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். தேங்க்யூ ஆல். லவ் யூ ஆல். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, sir. Yeah, thank you, sir. That was an amazing talk. It was very powerful session, which was extremely thought-provoking. And I should say that it was a time of introspection for all of us. Like we came to know the ways and means by which we can overcome our stress-related problems. It was very beneficial to us, especially for our students. I'm sure all of us have benefited a lot from listening to you this one hour, sir. Thank you so much. At this juncture, I would like to extend my gratitude to the management of Holy Cross College, our secretary, Dr. Geraldine JM, principal, Dr. Annie Perpet-Sophie, and the vice principal, Dr. Lima Rose, for supporting the initiative and for hosting the same. I thank the faculty and students who are attending the program on Google Meet and also on YouTube for staying with enthusiasm throughout the program. I thank all the participants who have taken their time off to join us today at this webinar. We really enjoyed having you here with us, and I'm sure you enjoyed the program. The feedback link has been shared in the chat box, both Google Meet and YouTube. Kindly fill it up and to receive your e-certificates. So once again, thanks a ton to all of you. We now request the participants to kindly sign off. Take care and have a great day. Thank you.